Let's welcome our chairman of Glanis Hospital, Dr. Madhu Purushothaman, to deliver the welcome address. The Honorable Minister for Health, Tiruma Subramanian, Honorable Minister for Finance, Dr. PTR Palanivel Tyagarajan, the Health Secretary, Dr. Radhakrishnan, District Collector, Dr. Anish Sekar, Director of Public Health, Dr. Selva Vinayagam, Mr. Mani Maran, Dr. Satish Devadas, esteemed guests, friends, ladies and gentlemen. Today is a culmination of a dream that began nearly 20 years ago when I was a postgraduate medical trainee at Harvard Medical School. Every time I walked into the main hall of Harvard Medical School, the mission of Harvard stared into me: to alleviate the pain and suffering and promote the health and well-being of all. To promote the health and well-being of all. But the question was, where? Do I stay back in America and promote the health and well-being of the affluent sections of the richest country? Or do I return to my motherland, India, and help the poor and the downtrodden in the villages there? Back then, I knew that India's healthcare problems were pretty complex and diverse. Nearly 86% of all medical visits made by patients are from rural areas. 12% of all maternal mortality in the world occurs in India. 18% of all infant mortality in the world occurs in India. 42 out of every 1,000 children in India die before they reach the age of 5 years. 53% of all mortality in India comes from communicable diseases. If you want to solve India's healthcare problems, you have to go to India's villages, because 70% of India lives in its villages. So when I decided to go to a village in India and set up a hospital, my friends and colleagues scoffed at me and laughed at me. They said, if you're going to India, you must go and set up a hospital in a city, not in a village. If I set up a hospital in a village, they said that I will not be rich and successful. And I shot back at them. I told them it depends on how you define rich and how you measure success. If you measure success by the brand of the car which you drive, or the size of the house in which you live, or by the amount of money you have in your bank account, I will not be a success. But if you measure success by the number of lives that you touch, by the kind of impact that you create, and the quantum of pain and suffering that you alleviate, I will be far more successful than they can ever imagine. So that is the story of how my journey began, how I did not go to a city. I came to this Patti, village called Totiyapatti, and set up this hospital. And to those friends of mine who said that I will not be a success, today is the answer. Because there is one more method of measuring success: by the number of dignitaries who come to inaugurate your hospital. We have our Honorable Health Minister, our Honorable Finance Minister, our Health Secretary, the Director of Public Health. All of these people have come here today to inaugurate our hospital today. Tamil Nadu's health department has made major strides in the last 11 months since the new government came to power. In a span of just 11 months, more than 10 lakh COVID vaccine doses have been administered. More than 1.9 lakh beds with oxygen facilities have been created. Many innovative schemes have been launched, like Makkalai Thedi Maruthuvam, Inniyur Kaakum, 48, the Golden Hour Project. The overall health department machinery has been completely overhauled. More importantly, 11 new government medical colleges have been established in a span of just 11 months. No ordinary feat. And the question in everybody's mind is, how is that so much of ground was covered in such a short span of time? I tell them it is possible because we made a marathon runner our health minister. He knows how to cover a long distance in a short time. And more importantly, he doesn't stop until he gets to the finish line. Another question that people came up with was, how is that someone who is not a doctor able to administer the health department so efficiently? And to them I give my answer in Chase Tamil. Idhe Madurayil, Pandiya Mannanai எதிர்த்து வாதாடி மன்னனையே கவிழ்த்த கண்ணகி ஒரு வக்கீல் அல்ல. சஞ்சீவனி மலையை பெயர்த்தெடுத்து வந்து
போர் முனையில் லக்ஷ்மணனின் உயிரை காப்பாற்றிய ஆஞ்சநேயர் ஒரு மருத்துவர் அல்ல. அதே போன்று தமிழகத்தின் மருத்துவத் துறையை மிக திறம்பட ஆளுமை கொண்டு செய்திருப்பவர் ஒரு மருத்துவர் அல்ல. அதில் எந்த ஆச்சரியமும் அல்ல. Because to administer the health department efficiently, what you need is not a degree in medicine. What you need is a degree in common sense. The drive, the determination, and the caliber. And we know that Thiru Ma Subramaniam has all of this in plenty. Our Honorable Finance Minister, we are very fortunate that in the history of Tamil Nadu, we have a finance minister who is an MBA graduate from the prestigious MIT Sloan School of Management. This year, he presented a historical budget. And his historical budget, he brought down the revenue deficit by more than 7,000 crore rupees. And in spite of bringing down the revenue deficit by over 7,000 crores, he did not impose any new taxes. And everybody was stunned. How is that you can bring down the revenue deficit by more than 7,000 crores and still not impose any new taxes? It is not a very simple thing, and not everybody can do it. To do that, you need a mind that went to MIT. Thank you so much, sir, for coming here today to grace the occasion. Our dynamic and progressive health secretary here is here. Our director of public health, Dr. Selva Vinayagam, is here. We are so grateful to them for having come here. Today, we are standing on the stage here. It was made possible through the help of our district collector, Dr. Anish Sekhar. When the construction was going on, it was the peak of the COVID pandemic, and gravel was in short supply, and construction came to a grinding halt. I went and met our district collector and requested help. He immediately ordered release of gravel, and we could continue the construction and complete this project. Dr. Anish Sekhar is a medical doctor. Many of you may not know. To be a good medical doctor, you should have the empathy and compassion. To be a good district collector, you should have the administrative acumen and skill. And Dr. Anish Sekhar has a unique combination of both. We are very fortunate to have him as our district collector. And about 3 weeks ago, I lost my father, you may know. He was a man of extraordinary determination and grit. When there was nothing here, there were no buildings, no staff, and not even a security. He used to live here, and single-handedly, he developed this campus. On March 12th night, he passed away, and I brought his bottled remains and placed it in the new Glanis hospital building, and we cremated him in the ground here. I only wished and hoped that he would live to this day to see the Glanis hospital to be inaugurated, and that was not to be. Although he passed away and he's not with us, I believe that his soul and spirit will continue to guide us and protect us and lead us to our mission. Our mission is very straight and clear: providing high quality, affordable rural healthcare that is accessible to all. And rural healthcare is no small matter, because in India today, a lot of people have to travel about 100 kilometers to get good quality medical care. And 70 to 80% of these people have to make out-of-pocket healthcare expenditure, pushing them to abject poverty. And this hospital is an affordable hospital. And how affordable it is. This morning we had an OP consultation, and our first patient was in fact our Honorable Health Minister. And we charged him only 10 rupees for the consultation. That is how affordable our hospital is. And when the Honorable Ministers inaugurated our rural hospital today, they not merely inaugurated a rural hospital, they inaugurated a hospital that is entirely electronic, completely computerized and digital, totally paperless. And when I first mooted the idea of a paperless rural hospital, people asked me, how is it you're going to build a paperless hospital? And I told them, what you should not build is a rural hospital that is totally heartless, that fleeces patients who are completely penniless, but you can certainly build a rural hospital that is totally paperless. And this is not just a rural hospital that is totally paperless, this is a teaching hospital, because we have over 300 healthcare professionals in training. And these healthcare professionals are going to be pivotal and instrumental in providing compassionate and benevolent care to people coming from rural areas. And people ask me, what can you do with just 300 young people in training? And I tell them the story of Alexander the Great. Alexander the Great started from a small kingdom called Macedonia in the Greece. And from Greece, he went to the Thebes. From Thebes, he went to Thrace.
region after region, battle after battle. And the core of Alexander's army was a formation called the phalanx. 16 men in each file, carrying a pointed spear and a shield around the neck. And it is phalanx that protected Alexander and defended him in every battle. And you know how many people comprise the phalanx? 300 people. So when people ask me, what can you do with 300 people? I tell them, you can conquer the world. But before we conquer the world, we will conquer the hearts of these rural farmers and poor peasants coming from the villages through this rural healthcare institution and affordable hospital. I only wish and dream and desire that these young healthcare professionals go on to become bright and shining stars, not just like any other healthcare professional, but bright and shining stars, dedicating their lifetime to service and to this mission. Become like an Ida Scudder or an Albert Schweitzer or a Florence Nightingale. You can build a hospital with brick and mortar. You can build a hospital and put inside the hospital expensive equipment, Japanese machines and German technology. You can put inside a hospital a 320 slice CT scan, a 1.5 Tesla MRI. With all of this, you would have created a sophisticated hospital, but not necessarily a good hospital. Because for a good hospital, what you need is not equipment and machinery and brick and mortar. What you need is compassionate doctors, dedicated technicians, and caring nurses. And these dedicated technicians and caring nurses are going to be the ones who will provide compassionate and benevolent care to the people. And that matters a lot. Because when it comes to medicine, what is important is not machines, but humans. What is important is talent and not just technology. What is important is not just cure, but care. I want to assure our honorable ministers and the health secretary and the director of public health that the time that they've spent to come here and inaugurate this hospital will not go wasted. It will definitely be worthwhile. Years later, when they come back, they will see that this institution has grown and flourished and prospered and emerged as one of the best healthcare institutions in the world. Thank you. Thank you, sir. இத்தருணத்தில் நம் விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் பொன்னாடை மற்றும் நினைவு பரிசை வழங்க நமது கல்லூரி தலைவர் டாக்டர் மது புருஷோத்தமன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். முதலாக மாண்புமிகு மருத்துவத் துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள், அடுத்ததாக மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் திரு பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள், அடுத்ததாக சுகாதார செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், அடுத்ததாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் எஸ் அனீஷ் சேகர் அவர்கள், அடுத்ததாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நல்வாழ்வுத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் செல்வ விநாயகம் அவர்கள், அடுத்ததாக தேவதாஸ் மருத்துவமனை துணைத் தலைவர் டாக்டர் சதீஷ் தேவதாஸ் அவர்கள், தற்போது பொறுப்பளிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் விழா பேரையாற்றுவார்கள். கிளானிஸ் மருத்துவமனை திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று திறந்து வைத்து விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய தமிழக அரசின் நிதித்துறை அமைச்சர், பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய இனிய சகோதரர், இந்த மதுரைக்கு புகழ் சேர்க்கிற வகையில் இந்த மருத்துவமனை அமைந்திருக்கிறது என்றாலும் மரியாதைக்குரிய திரு பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும். கடந்த வாரம் அவர் டெல்லிக்கு மாண்புமிகு தமிழகத்தின் முதல்வர் அவர்களால் திறக்கப்பட்ட திமுக கழகத்தின் அலுவலகம்
அந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்கு அவர் வந்திருந்த சமயத்தில் முன்னாள் ஒன்றிய அரசின் நிதி அமைச்சர், பிரதமர், ஃபைனான்சியல் அட்வைசர், ரிசர்வ் வங்கியின் தலைவர் போன்ற பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்த டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் நம்முடைய இந்து குழுமத்தின் தலைவர் பெருமதிப்பிற்குரிய ராம் அவர்களை சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் தமிழகத்தில் ஒரு மிக சிறப்பான நிதியமைச்சர், ஆளுமை மிக்க நிதியமைச்சர், நிதியை கையாள்வதில் மிக திறமையாக கையாண்டு 6 லட்சம் கோடிக்கு மேலான கடனில் இருக்கிற ஒரு அரசை இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற இனிய சகோதரர் திரு பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்களை நான் எப்போதாவது சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற விருப்பத்தை தெரிவித்திருக்கிறார். திரு மன்மோகன் சிங் அவர்களை சந்திப்பதற்குத்தான் எல்லோரும் விருப்பம் தெரிவிப்பார்கள். ஆனால் மன்மோகன் சிங் அவர்களே விருப்பம் தெரிவித்து சந்தித்த பாராட்டுதலுக்குரிய நிதியமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள், அவர் இன்றைக்கு இந்த மருத்துவமனை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்றிருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய துறையின் செயலாளர், தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அனீஷ் சேகர் ஐஏஎஸ் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய திரு மணிமாறன் அவர்களே, பாராட்டுதலுக்குரிய டிபிஹெச் திரு செல்வ விநாயகம் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கிற பெரியோர்களே, மருத்துவர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மரியாதைக்குரிய திரு மது புருஷோத்தமன் அவர்கள் ஒரு 10-15 ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். ஒரு நாள் என்னை வீட்டில் வந்து சந்தித்து, நான் குழந்தை நல மருத்துவர், அமெரிக்காவில் பயிற்சி பெற்று வருகிறேன், விருகம்பாக்கத்தில் என்னுடைய வீடு இருக்கிறது, நான் ஏதாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு சமூகத்திற்கு செய்ய வேண்டும், படித்தது பயிற்சி பெற்று கொண்டிருப்பது படித்தது சென்னை ஆனாலும் பயிற்சி மற்றும் பணியாற்றுவது என்கின்ற எல்லா விஷயங்களும் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதுவும் இன்றைக்கு உலக புகழ்பெற்ற ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிற்சி பெற்று பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணிபுரியும் அந்த தருணத்தில் சென்னையில் என்னை சந்தித்து அவர் சொன்னது என்பது, ஏதாவது இந்த சமூகத்திற்கு நான் செய்யவிருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்நாளில் என்னுடைய பெயர் பதிக்கத்தக்க வகையில் எதையாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யலாம் என்று என்னிடத்தில் ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து கேட்டு, அதற்கு பிறகு எனக்கு ஒரு நல்ல நட்புக்குரிய வட்டாரத்தில் இணைந்து அவரும் நானும் தொடர்ந்து என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களோடு, குறிப்பாக என்னுடைய மகன் மருத்துவர் இளஞ்செழியன் போன்றவர்களோடு தொடர் நட்பில் இருந்தவர். திடீரென்று ஒரு நாள் நான் மதுரையில் ஒரு மருத்துவமனை அமைக்கவிருக்கிறேன் என்று சொன்னார். நானும் கூட என்னுடைய மகனிடத்தில் விசாரித்தேன், அது என்ன மதுரைக்கு போய் பண்ணுறாரு, அவர் சொந்த ஊர் அதுவான்னு கேட்டேன். அது தெரியல, ஆனால் அவர் எப்படியாவது கிராமப்புற மக்களுக்கு தன்னுடைய மருத்துவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க நினைக்கிறார், கிராமப்புறங்களில் மருத்துவ சேவையாற்ற நினைக்கிறார், அதனால் அதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் பிள்ளை சொன்னாப்புல. அப்புறம் இதை கட்டி முடிச்சுட்டு இந்த கிளானிஸ் மருத்துவமனையே என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு திறக்கிறதுக்கோ இல்லை பார்க்குறதுக்கோ வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இன்றைக்கி அந்த வாய்ப்பு கிடச்சி அந்த மருத்துவமனையை பார்த்தோம், நானும் அமைச்சரும் வருகை தந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்களும். இதில் பெரிய விசேஷமான ஒரு செய்தி என்னென்னா, மற்ற இடங்களில் நம்ம மருத்துவர்கள் ஒரு மருத்துவர் உட்கார்ந்து இருப்பார், நோயாளி வருவார், அவரை வந்து நேருக்கு நேராக அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும், அந்த நோய் பற்றிய தன்மை அறிந்து மருந்து தருவது. ஆனால் இங்கே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ரூமில் ஒரு 7-8 மருத்துவர்கள், டாக்டர்ஸ் ரூம், தனித்தனியாக நோயாளிகள் அமர்வதற்கு ஒரு 6 அறைகள், தனி அறைகள், நோயாளி ஒரு அறையில், மருத்துவர்கள் ஒரு அறையில். இவங்க அந்த நோயாளியின் நோய் தன்மை குறித்து விவாதித்து முடிவெடுத்து மருந்து தருவது. இப்போ ஒரே டாக்டர்னா ஒரு நோய்க்கு ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க. ஒரு 7-8 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உட்காந்துருக்கும் போது அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியாக அதை அந்த நோய் தீர்ப்பதற்கு பல்வேறு விஷயங்கள் அவர்களுடைய ஞானத்தில் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த நோய் தன்மை அறிந்து அவர்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்கிற போது, ஒரு நோயாளி ஒரு 10 டாக்டர்களை தனித்தனியே சந்தித்து தன்னுடைய நோயை தீர்த்து கொள்வதற்கு பதிலாக 10 மருத்துவர்களின் ஒருமித்த ஆலோசனையை பெற்று தன்னுடைய நோயிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான
ஒரு புதுமையான முயற்சி இந்த மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை அவர் சொன்னபோது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இது அமெரிக்காவில் இது மாதிரி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற அந்த விஷயத்தை சொன்னார். அமெரிக்காவில் இருக்கிற விஷயத்தை இங்கே புதுப்பட்டியில் கொண்டு வந்திருக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. பொதுவாக இப்போ மருத்துவர்கள் கிராமங்களில் இருப்பார்கள். அந்த கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு அளிக்கிற சலுகைகளை பெறுவார்கள், மருத்துவர்களாகவும் மாறுவார்கள். அதுக்கப்புறமா அவருடைய அந்த வாழ்க்கை தரம் வெளியில் போய் தான் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு வருவாங்க. இப்போ என்னுடைய மகன் சாதாரணமாக நான் ரொம்ப ஏழ்மையான மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகன்னு எத்தனை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி பின்தங்கிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன். அப்போ என்னுடைய மகனை மருத்துவனாக ஆக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. அப்போ அவரை மருத்துவராக படிக்க வைக்கிறதுக்கு இங்கே வாய்ப்பு இல்லாமல் போனதால் மாஸ்கோவில் படிக்க வச்சோம். மாஸ்கோவில் படித்து முடிச்சுட்டு வந்தவுடனே மது சாருக்கு தெரியும். இதில் நம்ம ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் எம்டி ரேடியாலஜி சேர்த்து விட்டோம். அப்போ அங்கே எம்டி ரேடியாலஜி கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் லண்டனில் ஒரு கோர்ஸு எஃப்ஆர்சிஆர், சிங்கப்பூரில் ஒரு கோர்ஸ் எம்எடு, ஸ்பெயினில் ஒரு கோர்ஸ் இடிஐஆர், அதுக்கப்புறம் இங்கேயே டிஎன்பின்னு ஒரு கோர்ஸு. இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு லண்டன்லேருந்து மருத்துவமனையே அவனுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பி, நீங்கள் லண்டன் மருத்துவமனையில் பணியாற்ற இந்த NHSங்கிற நேஷ்னல் ஹெல்த் சர்வீஸ் அங்கே அழைச்சாங்க. இப்போ அங்கே ஒரு 5 ஆண்டு காலம் அங்கே போய் ஒரு கூடுதலாக ஒரு படிப்பையும் முடித்து பயிற்சி முடித்து வருவதற்காக சென்றிருக்கிறார். 5 வருஷம் முடிய போது அடுத்த வருஷம் இங்கே வந்துட போகிறாரு. ராமச்சந்திராவில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் ரேடியாலஜியில். இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போது என்னதான் எனக்கு அவன் இவ்வளோ படிப்பு படித்தாலுமே சென்னையில் பணியாற்றினால்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி, பெருமை. ஏன்னா இங்கே படித்து இங்கே முடிச்சுட்டு இங்கே சென்னையில் பணியாற்றும் போது அதுக்கு இப்போ ஒரு கூடுதல் பயிற்சியாக சீசருங்கிற ஒரு கோர்ஸ் லண்டனில் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அங்கே இருக்காப்புல. அடுத்த இன்னும் 4-5 மாதத்தில் சென்னைக்கு வந்துட போகிறாப்புல. இங்கே திரும்பவும் ராமச்சந்திராலேயோ இல்லை வேறு எங்கேயோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறாப்புல. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போது நம்ம மருத்துவர்கள் நம்முடைய மருத்துவ சேவை என்பது நம் மக்களுக்கு போய் சென்றடைந்தால் அதில் கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி வேறு எதுவுமா இருக்காது. அந்த வகையில் இப்போ பெரும்பகுதியான மருத்துவர்கள் அரசு மருத்துவர்களாக வந்ததுக்கு பிறகும் சரி, இல்லை தனியார் மருத்துவர்களாக ஆனதுக்கு அப்புறமும் சரி, அவர்களுடைய அந்த மருத்துவ சேவை என்கின்ற அந்த விஷயம் எங்கே இருக்குன்னா வெறும் மாநகர பகுதிகளில் மட்டும் இருக்கும். ஆனால் இதில் முற்றிலும் மாறுபட்டவர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் புருஷோத்தமன் அவர்கள். அவருக்கு இருக்கிற அந்த ஆற்றலுக்கும் அவருக்கு இருக்கிற அந்த மருத்துவ ஞானத்திற்கும் அவர் எந்த பெரிய மருத்துவமனைக்கு போனாலும் அவரால் அவருடைய இதை சிறப்படுத்திக்க முடியும். ஆனால் இங்கே ஊரே இல்லாத கிராமத்தில் புதுப்பட்டின்னு சொல்கிறாங்க, அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு மருத்துவமனையை வச்சு இப்போ இங்கே ஒரு 10 ரூபாய்க்கு மருத்துவ சேவை, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. இதில் சாதாரணமாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கையில் போய் நீங்கள் உக்காந்தாவே 500 ரூபா 1000 ரூபா அப்பாயின்மெண்ட்டு டைம் இதெல்லாம் நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கும். இவங்களை பார்க்குறதுக்கு 2 நாள் 3 நாள் டைம், அதுக்கப்புறம் போய் உக்காந்ததுக்கப்புறம் 1000 கணக்கில் பில்லு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனால் அவர் கிராமத்துக்கு உட்காந்து 10 ரூபாய்க்கு நான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அதனால் மருத்துவர் மது புருஷோத்தமன் அவர்களை மனதார பாராட்டுகிறேன். இப்போது முழுக்க இன்றைக்கி மருத்துவ தேவைங்கிறது கிராமங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நானும் செயலாளர் டிபிஹெச் நம்ம மணிமாறன் சார்லாம் இப்போ இந்த மையிட்டான்பட்டின்ற ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தோம். அந்த மையிட்டான்பட்டிங்கிற ஊரில் 60வது லட்ச பயனாளிக்கு மக்களை தேடி மருத்துவம் பெட்டகம் கொடுத்துட்டு வந்தோம். இது போன ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் கிருஷ்ணகிரி சாமணப்பள்ளியில் ஒரு 257 கோடி ரூபாய் நிதி செலவில் மக்களை தேடி மருத்துவம்னு ஒரு திட்டம். அந்த மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் தமிழ்நாடு முழுக்க இன்றைக்கி இந்த தொற்றா நோய்களினால் ஏற்படுகிற இறப்புகள், அதாவது நீரிழிவு நோய், உயர் ரத்த அழுத்த நோய், பேலியேட்டிவ் கேர், பிசியோதெரப்பி, டயாலிசிஸ், இந்த மாதிரியான நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெற முடியாமல் வீடுகளிலேயே இருந்து மரணமடைபவர்கள் ஆண்டுக்கு 5-6 லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில். இதில் இப்போ மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவங்கள வீட்டுக்கே போய் மருத்துவம் பார்த்து மருந்துகள் தருகிற அந்த திட்டத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் கடந்த ஆண்டு 5ஆம் தேதி தொடங்கினார்கள். தொடங்கி முதல் பயனாளிக்கு அவர் மருந்து பெட்டகம் தந்தார். போன மாதம் சித்தலப்பாக்கத்தில் 50வது லட்ச பயனாளிக்கு பெட்டகத்தை தந்தார். இன்றைக்கி நாங்கள் 60வது லட்ச பயனாளிக்கு மையிட்டான்பட்டியில் பெட்டகத்தை தந்திருக்கோம். இப்போ 60 லட்சம் பேருக்கு இந்த நேரடியாக போய் வீடுகளுக்கே தேடி சென்று 2 மாதத்திற்கு ஒரு முறை அவர்களுக்கு தேவையான மருந்துகள், பிசியோதெரப்பி தேவைன்னா 1 மாதத்துக்கு 2 தடவையோ 3 தடவையோ போய் பிசியோதெரப்பி பண்ணுறது,
டயாலிசிஸுக்கு தேவையான அந்த பைகள் அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு எத்தனை தேவையோ அதை கொண்டு போய் கொடுப்பது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தமிழகத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல, உலக அளவிலேயே தமிழகத்தை தவிர வேறு எங்கும் நடக்காத ஒன்று. தமிழகத்தில் மட்டும்தான் மக்களை தேடி சென்று இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் மருத்துவர் மது புருஷோத்தமன் சொன்னது மாதிரி இன்னொரு திட்டமும் கூட கடந்த டிசம்பர் 18ஆம் தேதி மேல்மருவத்தூரில் இன்னுயிர் காப்போம் என்கின்ற ஒரு திட்டம். இந்த இன்னுயிர் காப்போம்னா என்னன்னா, இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க அது தேசிய நெடுஞ்சாலையாக இருந்தாலும் சரி, மாநில அரசின் நெடுஞ்சாலையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கிராமப்புற சாலைகளாக இருந்தாலும் சரி, விபத்து ஏற்பட்டவுடன் ஒரு 640 மருத்துவமனைகள் இன்றைக்கு கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 640 மருத்துவமனைகளில் அழைச்சிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் முதல் 48 மணி நேரத்திற்கு அரசாங்கமே 1 லட்சம் ரூபாயை இலவசமாக தருகிறது. அவர் யாரெல்லாம் கணக்கில்லை, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவரா, வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்தவரா, வெளிநாட்டவரை சேர்ந்தவரா எல்லாம் கணக்கில்லை. யாராக இருந்தாலும் விபத்துன்னு மருத்துவமனைக்கு வந்த உடனே முதல் 48 மணி நேரத்திற்கு அவருக்கு ஆகிற செலவில் 1 லட்சம் ரூபாயை தமிழக அரசே இலவசமாக தருகிற அந்த திட்டம் என்பது இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த காலை நானும் செயலாளரும் திருமங்கலம் மருத்துவமனையில் விபத்துக்குள்ளாகி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிற ஒரு 9 பேரை நேரடியாக பார்த்துவிட்டு வந்தோம். இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த விபத்து மரணம் என்பது கடந்த ஜனவரி வரை ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு 1500 1600 விபத்துகள் தமிழகத்தில் மரணங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது. அதுவே இந்த ஜனவரி பிப்ரவரியில் பார்த்தோம்னா 500 540 அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இதற்கு காரணம் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எடுத்திருக்கிற இந்த விபத்து மரணங்களை தடுக்கிற வகையில் இன்றைக்கு இன்னுயிர் காப்போம் என்கின்ற அந்த சிகிச்சை திட்டத்தை தமிழகத்தில் செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பது தான். ஆக இந்த எல்லா திட்டங்களுமே இன்றைக்கு கிராமங்களை நோக்கி, கிராமங்களில் இருக்கிற மக்களை நோக்கி. அந்த வகையில் தான் நேற்றைக்கு முன்தினம் கூட மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் 70 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 389 மருத்துவ வாகனங்களை இயக்கி வைத்தார். அந்த வாகனங்களில் ஒரு மருத்துவர், ஒரு செவிலியர், ஒரு மருந்தாளுநர், ஒரு டிரைவர், 4 பேர் இருப்பாங்க. அதில் அந்த லேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், அந்த ஆய்வகம். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு டென்ட்டை உள்ளே வச்சுருவாங்க, ஒரு டேபிள் 4 சேர் இருக்கும். ஒரு மலை கிராமத்துக்கு போய் அந்த வண்டியில் இருக்கிற அதை எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு கேம்ப், ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் மாதிரியே போட்டுருவாங்க. அப்போ அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் 100 வீடா 80 வீடா அவங்க அதில் பயனடைந்து போகிற வகையில் கிராமங்களை தேடி அந்த மருத்துவ வாகனங்கள் என்கின்ற வகையில் ஒரு 389 வாகனங்கள் நேற்றைக்கு முன்தினம் தமிழகத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இயக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். ஆக இன்றைக்கு இந்த அரசு முழுக்க கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற மக்கள், அதுவும் தூரத்தில் இருக்கிற தொலை தூரத்தில் இருக்கிற மக்கள், மலை கிராமங்களில் மருத்துவமனை வாசனையே தெரியாத மக்களுக்கு மருத்துவத்தை தருகிற வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே தமிழகத்தை 1282 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கிறது. துணை சுகாதார நிலையங்களை பொறுத்தவரை 8713 துணை சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கிறது. வட்டார மருத்துவமனைகள், வட்டம் சாரா மருத்துவமனைகள் என்று 272 மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது. மருத்துவக் கல்லூரிகளை பொறுத்தவரை 36 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கிறது. இன்னமும் ஒரு 6 மாவட்டங்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தேவை. அதை நிதியமைச்சர் முன்னால் இதுக்கு சொல்கிறதுக்கு காரணம், அடுத்து அவர் அந்த பில்லு வந்ததுன்னா இமிடியேட்டாக பாஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய கனவு 2011 மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி என்பது. இன்றைக்கு தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி இல்லையோ அந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, தென்காசி, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், காஞ்சிபுரம் என்கின்ற இந்த 6 மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லாத நிலை இருக்கிறது. எனவே இங்கே இந்த புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் வருகிற போது நம்முடைய நிதியமைச்சர் நிச்சயம் அதற்கு உதவியாக இருப்பார் என்கின்ற வகையில் அதுவுமே இன்றைக்கு அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இப்போது இருக்கிற மருத்துவ கட்டமைப்பு என்பது 11,303 மருத்துவமனைகள் தமிழகத்தில் கிராமப்புறங்களிலும் நகரப்புறங்களிலும் மிக சிறப்பாக அதனுடைய மருத்துவ சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் அரசு மட்டுமே, ஒரு கை ஓசை மட்டுமே பலன் தராது, 2 கை ஓசை மட்டும்தான் அது இன்றைக்கு பலன் தரும் என்கின்ற வகையில் தனியார் மருத்துவர்களும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு மருத்துவ சேவை ஆற்றுகிற போதுதான் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் மருத்துவ பயன் கிடைக்கும். அந்த வகையில் டாக்டர் புருஷோத்தமன் அவர்களுடைய இந்த முயற்சி, மது புருஷோத்தமன் அவர்களுடைய இந்த முயற்சி பாராட்டுக்குரியது மட்டுமல்ல, போற்றுதலுக்குரியது. அவர்
இங்கே இந்த புதுப்பட்டியோடு மட்டும் நின்று விடாமல் தமிழகத்தில் இன்னமும் பல்வேறு கிராமப்புறங்களை தேர்ந்தெடுத்து இதனுடைய கிளைகளை விரிவாக்கம் செய்து பல லட்சம் பேர் மருத்துவ பயன் பெறுகிற வகையிலான திட்டங்களை வகுத்திட வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable and informative speech. Let's welcome our Honorable Vice Chairman of Devadas Hospitals, Dr. Satish Devadas, to deliver the vote of thanks. Honorable Minister for Health and Medical Education, Thiru Ma Subramaniam, Honorable Finance Minister, Thiru PTR Palnivel Tyagarajan avargal, respected Health Secretary, Dr. Radhakrishnan, Director of Public Health, Dr. Selvan Nayagam, and respected District Collector of Madurai, Dr. Anis Segar, ladies and gentlemen, it is an honor and privilege for me to felicitate and propose the vote of thanks in this inaugural function. I bring felicitations to Madhu Purushothaman from Devadas Hospital, where his students are been training for the last 3 years. I have to say that Dr. Madhu has trained the students so well that some of them are almost like doctors. So I have to really commend, even medical doctors are not so well trained. Students and parents be happy that they are all in good hands. And I bring felicitations from Confederation of Indian Industry. I am the healthcare chairman, and this you brought this to the rural side, so the rural-urban divide is being wiped out from people like you. I thank you for that, and I bring felicitations from there. Coming to acknowledgements, I thank our Honorable Health Minister, Thiru Ma Subramaniam, whose speed and was unmatched for his marathon. But now we also know that in the health sector for the Tamil Nadu state, his speed and records cannot be broken for a long time, sir. It was excellent now as soon as you have taken, so many achievements have happened. Thank you very much for coming here and inaugurating Glanis Hospital, sir. So along with the Chief Minister, Honorable Chief Minister, our Health Secretary, respected sir, and also our DPH, COVID has been completely wiped out from Tamil Nadu. We can be proudly saying that, and I'm very thankful to all of you and visiting us here, sir. Our Honorable Finance Minister, Thiru PTR Palnivel Tyagarajan, who is our Mandin Maindan, even his recent budget has shown his expertise and rich experience in finance and proved that he is the right man and the most qualified man for this job. And it's a proud moment for me, for every Maduraite, and also personally for me, he's my senior from school. So thank you very much for your coming here, sir, and inaugurating it. I thank all the other our district collector, Dr. Anis Segar, for who's himself, like Dr. Madhu said, he's a medical man, and he's for inaugurating the hospital. His efforts to reduce COVID in the district has paid very rich dividends, and Madurai district has seen very less cases and COVID-free thanks to you, sir. Also, during the severe oxygen crisis, he was there as the point man for oxygen, and sir arranged oxygen from Orissa, Jharkhand, and even Singapore. Sir was one of the key persons there. We were liaising with him. My association with Dr. Madhu Purushothaman for the last few years has become because of his father, late Dr. Purushothaman. He was my anatomy professor in medical college. And Dr. Madhu is a ever-smiling, dedicated and hard-working physician, educator and entrepreneur now. It was really nice of him to ask me to come here and felicitate him for this and giving the vote of thanks. So I'm sure I was here for the inauguration of his institute 3 years back, now for his hospital, and from then I think another 3 years we'll have the medical college also ready. I wish you all the best, sir. I thank all the dignitaries, friends and relatives gathered here to wish Dr. Madhu, and I thank the members of the press, media who have come here to cover the event. Thank you all. Thanks for the opportunity, Madhu. Thank you, sir. விழாவின் இறுதியாக தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுகிறது. அவையோர் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता